Legal Help with Pia অনুষ্ঠানে আবারো সবাইকে স্বাগত. Thank you very much for those of you who've just tuned in. প্রদর্শক যাওয়ার আগে একজন কলার কল করেছিলেন about the appendix FM income requirements. Unfortunately সেই income requirements এখনো 18,600 যদিও আপনারা সবাই জেনে থাকবেন যে the case MM did go to the Court of Appeal and has been heard on the 5th, a few days around the 5th of March. সেটা এখন পর্যন্ত there has been no update on that. There has been no decision because it's such a big case and it covers such a huge area of public policy. But the things that were said in the court were very interesting. I will touch on those things just after we have answered this question. ইনকামের ব্যাপারে আসলে আপনার দুটো কাজ আমি আপনার কোশ্চেন থেকে যেটা বুঝেছি সেটা একটা কন্টিনিউয়াস আপনি মোর দ্যান 12 মান্থস করে আসছেন এবং আরেকটা কাজ আপনার কন্টিনিউ করতেছিলেন এবং একটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে আরেকটা শুরু করেছেন তো যেভাবে হোক আপনার এই 6 মান্থে যদি দুটো কাজ একসাথে আপনার তিনটা চলছে বলে আপনার কোশ্চেন থেকে মনে হয় নাই দুটো আপনি চলছে একটা বন্ধ হয়ে আরেকটাতে শুরু করেছেন এবং আরেকটা কন্টিনিউয়াসলি চলে আসছে সো যে কারণ যেভাবে হোক লাস্ট 6 মান্থে যদি প্রোরেটা বেসিসে আপনি 18,600 মিট করেন তাহলে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আর আপনার হাজব্যান্ড স্টুডেন্ট যিনি ওনার যদি কাজ করার পারমিশন থাকে তাহলে পরে উনি যদি কোনো কাজ করেন সেটা আপনার গ্যাপ কভার করার জন্য পিয়াপা যেটা বলেছেন আপনি সেটাকে ইউজ করতে পারবেন দ্যাট ইজ আপনারা দুইজনের ইনকাম মিলে যদি 18,600 হয় 6 মাসের ইনকামে প্রোরেটা জি থ্যাংক ইউ কিন্তু এখানে অবশ্যই হাজব্যান্ড মানে কাজের অনুমতি নেই এটা উনি বলেছেন তাছাড়া আমার মনে হয় দ্যাট ইজ অলসো উইদিন দ্য রুলস যেটা হয়েছে যদি আপনার এক এমপ্লয়ারের কাছে যদি সেম এমপ্লয়ার থাকেন the last 6 months 18,600 দেখাতে পারেন ঠিক আছে but if it's more than one employer তাহলে আপনি এক বছর দেখাতে হবে so you need to show one year এবং সেই ফিগারটা it has to be 18,600 এখন দুটো কাজ মিলিয়ে হোক তিনটে কাজ মিলিয়ে হোক সেটা কোনো অসুবিধা না কাজের সংখ্যাটা কোনো বিষয় না as long as আপনি ওয়ার্কিং টাইমের মধ্যে প্র্যাকটিকেবল এবং রিয়ালিস্টিক্যালি করতে পারছেন আর 18,600 মিট করতে হবে and for those obviously there are other formulas as well যারা 18,600 মিট করতে পারে না they can also bring in their savings and সেখানে একটা ফর্মুলা আছে আপনার জন্য সেটা প্রযোজ্য হবে না বা আমার মনে হয় আপনার এই দুইটা বা তিনটা মিলিয়ে আপনার 18,600 মিট করছেন বাট আপনার সমস্যাটা এইটা ছিল যে একজন এমপ্লয়ার না আপনার 12 মাসের দেখাতে হবে 12 মাস দেখালে 12 মাসে দেখাতে হবে from the point that you make the application so and what I was going to say the MMK say it is very very interesting some of the things that came up the Secretary of State যেটা একটা পয়েন্ট ছিল ওনার that for the reasons behind why she had recommended 18,600 the affluent people this is one of her reasons that affluent people are more likely to integrate than poor people so shita I don't know what the basis is for that affluent people their family rights are beshi naki than poor people poor people also love their family just as equally jai hok seta ekta karon tarpore onek kichu bola hoyeche in court for instance je MAC the government যে advisory board তারা তো recommend করেছে এই ফিগার তারা এটা বলেছে তারা শুধুমাত্র economic lead মানে কনসিডার করেছেন এবং সোশিও পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড ওগুলি চিন্তা করেননি ওগুলি ওনাদের কাজ নয় এটা সব ছিল টেরেসা মে ওনার কাজ so basically and also they went into many things and how they came to that figure when 13,400 was in fact the average এবং এটা কনসিডার করা হলো না কেন that যে for people of ethnic minority background a figure average
but for women of ethnic minority background and women in particular, it's even lower than this figure at all. So so it did look positive লাগছে on the side of against the Secretary of State, কিন্তু তারপরে because it's such, because the government is so fixed on reducing that migration, ওনারা তো এটা ছাড়বে না easily, এবং আমরা expect করতে পারি যে এটা সুপ্রিম কোর্টে যাবে এবং সময় লাগবে. It could take a very long time for a decision to be made because they have to consider everything and lots of investigation, lots of questioning. But আপনারা জানেন যে right from the beginning, when it was debated in Parliament, Theresa May উনি শুধুমাত্র এটা বলেছেন যে 18,600, it wasn't very much debated. তার পরবর্তীতে the group, the all parliamentary group, অনেক কিছু বলেছেন about that. In fact, I think I mentioned Baroness Hamwi অনেক কিছু বলেছেন against the absurdity of this rule. যাই হোক, we will talk more about it. I want to also a point আমি বলতে চাই যে immigration bill, it is very, very soon going to be enacted. Very, very soon going to be a bill. And so সেটা সম্বন্ধে we have many concerns. সেটা সম্বন্ধে এই legal help with পিয়াতে আমি স্পেশাল একটা প্রোগ্রাম ইনশাআল্লাহ করতে যাচ্ছি, which will probably be on the 12th of April. My guest will be Mr. Habib Rahman, the Chief Executive of JCWI. So আপনাদের আমন্ত্রণ সেই প্রোগ্রাম দেখার জন্য. We're going straight to phone calls. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hello, আমি এখন আছি পোস্ট স্টাডি ওয়ার্কের সাথে। ওকে। আমি টিয়ার 1 বিষয়ে রুলস গুলো পড়ে দেখলাম 50,000 পাউন্ড দেখাতে হবে। জি। তো আমি মোটামুটি এটা ম্যানেজ করার চেষ্টা করতেছি। কিন্তু আমি আমার চারদিকে অনেক থেকে শুনতে পাচ্ছি রিফিউজ হচ্ছে এই বিষয়ের ক্ষেত্রে। তো এখানে কিছু একটু বলা যাবে না? আমার রিফিউজ না হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে বা কেন রিফিউজ হচ্ছে বা কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যদি একটু ডিটেইলস আমাদেরকে একটু বুঝিয়ে বলেন এটা ভালো হয়। Okay, thank you very much. আমি বুঝতে পেরেছি আপনার কোশ্চেন. Thank you very much for calling Legal Help with Pia. We will go over, আপনি PSW তে আছেন আপনি বলেছেন, and you will make an application for tier 1. আপনি রাইট বলছেন যে 50,000 you can apply, and তারপরে we will discuss this. আপনি ফোন রেখে দিতে পারছেন অথবা ধরে রাখতে পারছেন. We will discuss it and hopefully you will get something from our answers. So Mr. Gaffar. PSW থেকে টিয়ার 1 আপনি রাইটলি বলেছেন 50,000 টাকা ইনভেস্টমেন্ট লাস্ট ইনভেস্টেড অর টু বি ইনভেস্ট এই ক্যাটাগরিতে আপনি 50,000 টাকা অলরেডি লাস্ট 12 মান্থসের মধ্যে ইনভেস্ট করেছেন, এরকম যদি হয়, অথবা আপনি ইনভেস্ট করার জন্য এই টাকাটা আপনার কাছে আছে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে, তাহলে পরে আপনি সুইচ করতে পারবেন। এখানে 50,000-এর মধ্যে রিকোয়ারমেন্ট আপনি একটা টিমও করতে পারেন, ইনভেস্টমেন্ট টিম বলে এটাকে। পোস্ট স্টাডি ওয়ার্কে যারা আছেন তারা সরাসরি নিজেদের ফান্ড দেখিয়ে অথবা থার্ড পার্টি ইনভেস্টরের ফান্ড দেখিয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, এবং ওনারা 50,000 পাউন্ডের জন্য দুজন মিলে একটা টিমও করতে পারবেন, 25,000 পাউন্ড 25,000 পাউন্ড সেই হিসাবে। এই টাকাটা আপনাদের ফান্ডে যদি থাকে তাহলে পরে টু বি ইনভেস্টেড হিসাবে আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করবেন। আর যদি আপনারা অলরেডি ব্যবসায় বিনিয়োগ করে থাকেন গত 12 মাসের মধ্যে, তাহলে অলরেডি ইনভেস্টেড হিসাবে অ্যাপ্লাই করবেন। রিকোয়ারমেন্ট হলো আপনাকে লাস্ট 6 মান্থসের মধ্যে হয় সেলফ এমপ্লয়েড রেজিস্ট্রি হতে হবে অথবা একটা কোম্পানি ডাইরেক্টর হিসেবে রেজিস্টার্ড হতে হবে 3 মান্থসের মধ্যে। আপনার সেই ফুলফিল করলে এবং আপনার ব্যবসাটার যে কোম্পানি অথবা সেলফ এমপ্লয়মেন্ট সেটার একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইউকেতে থাকা উচিত। সেটার জন্য মোস্ট যে কারণে রিফিউজ হয়, এখন হোম অফিস অনেকগুলো এক্সপিরিয়েন্সের কারণে এই টিয়ার 1 এন্টারপ্রেনারে অনেকগুলো চেঞ্জ এনেছে। ওয়ান অফ দেম মোস্টলি হলো একটা জেনুইন এন্টারপ্রেনার টেস্ট। তো জেনুইন এন্টারপ্রেনার টেস্টে ওনারা যেটা দেখেন যে আসলে আপনি এই ভায়াবল একটা বিজনেস এখানে করবেন কিনা,
যারা বিজনেস এবং ডকুমেন্টেশনে কিছু লুপ হোলস আছে, সেগুলো যদি আপনারা কভার করেন এবং অ্যাপ্লিকেশনের আগে যদি একজন অভিজ্ঞ সলিসিটরকে দেখাইয়ে সেটাকে ছাড়েন, তাহলে রিফিউজ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। যে ডকুমেন্টেশনে যেই লুপ হোলগুলো থাকে, যেমন ধরেন আপনি যে কোম্পানির ব্যবসা করছেন, তা আপনার কাস্টমারদের সাথে, যেহেতু ইফেক্টিভ একটা ব্যবসার জন্য আপনি কাস্টমারের সাথে সার্ভিস এগ্রিমেন্ট দেখাচ্ছেন। সার্ভিস এগ্রিমেন্টে আপনার ফোন, ল্যান্ডলাইন, ইমেল অ্যাড্রেস এগুলা ইনক্লুড করা হয়েছে কিনা, এবং যে সার্ভিসগুলো আপনি দিবেন সেটা ডিটেল করা হয়েছে কিনা, সেটা আপনার ডেজিগনেশনটা ওখানে উল্লেখ করা হয়েছে কিনা, এবং তেমনিভাবে আপনার কোম্পানির যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিতে হবে কিছু, এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টেও এই ইনফরমেশনগুলো এসেছে কিনা, আপনার যে ডেজিগনেশন সেটা NQF লেভেল 4 এর মধ্যে পড়ে কিনা, এবং এই ইনভেস্টমেন্টের টাকাটা আপনি কোথা থেকে ফান্ডিং করেছেন, সেই কোয়েশ্চেনগুলো আসবে। এবং এই জেনুইনিটি টেস্টের একটা পর্যায়ে গিয়ে যদিও ইন্টারভিউ ছাড়াই হোম অফিস বিষয় ইস্যু করতে পারে এবং করছে অনেক ক্ষেত্রে, বাট আপনাকে ইন্টারভিউ ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই ডাকছে এবং ডিটেলসে এই কোয়েশ্চেনগুলো আসছে যে আসলে PSW থেকে আপনারা যে ব্যবসাটা শুরু করেছেন সেটা ভায়াবল একটা বিজনেস কিনা, যে কাজটা আপনারা যে ন্যাচারাল বিজনেস, সেই ন্যাচারটার জন্য আপনি প্রিভিয়াস আপনার এক্সপিরিয়েন্স এবং এডুকেশনের সাথে মিলে কিনা, এবং আসলেই আপনি একজন বিজনেসম্যান কিনা, এইগুলা অনেকগুলো কোয়েশ্চেন করে ওনারা ইন্টারভিউর মাধ্যমে একটা অ্যাসেসমেন্ট করেন, যেটা আপনার পার্সন টু পার্সন সার্কমস্টেন্স ভ্যারি করবে। ডকুমেন্টেশন বিষয়গুলো হচ্ছে ফান্ডিং, প্রপার ডকুমেন্টেশন, আপনার কোম্পানি রিলেটেড ডকুমেন্টগুলো, এবং HM রেভিনিউর যে কর্পোরেশন ট্যাক্সের কাগজ, অ্যাকাউন্টসের কাগজ, এই সবগুলো একটা সাইড হলো ডকুমেন্টেশনের দিক। এগুলো যদি ঠিক থাকে তাহলে আপনি অ্যাপ্লিকেশন রিফিউজ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে। আর একটা দিক হলো, যেটাকে আমি ধরেন 40-30% এখন এমফাসাইজ দিতে হবে, সেটা হলো সব কাগজপত্র ঠিক থাকার পরেও আপনাকে যদি ইন্টারভিউতে ডাকে, ইন্টারভিউতে যদি আপনি প্রপারলি আপনার কাজটা প্রথমত জেনুইন একজন বিজনেসম্যানের মতো ইন ডেপথে আনসার না দিতে পারে অ্যাপ্লিক্যান্ট, এবং দেখা গেল যে এবং কাজের নেচারটা NQF লেভেল 4 এ অভাব না হয়, তাহলে তারা জেনুইনিটি টেস্টে রিফিউজ করে দিতে পারে। Okay, ঠিক আছে, thank you very much. Definitely, please apne remember korben that obviously you have to have been working in a job on the list of occupations that qualifies you at the level 4 qualification. Tarpore 3 months ag theke apne you have to have been registered as a director, ebong and you were last obviously granted a visa as a PSW. Are only rightfully bolchen the main thing is genuinity, and where the funds come from is absolutely crucial. আপনারা এই প্রোগ্রামে বলছিলাম a few programs before that, you know, people have been identified, especially the 200,000 people have been identified to have loaned money from friends. J money will then be loaned to somebody else and then be loaned to somebody else. So this money is not their own. So there are 200,000 pounds invest করছেন, তাদের একটা requirement হলো this money has to be your own. It can come from third parties but it still has to be your own, এবং সেটা এখন চেক করা হয়, পরবর্তীতে সেটা চেক করতে পারে that whether you still have that money. So আপনি অ্যাপ্লিকেশন করলেন এবং you are successful, তখন পরবর্তীতে আপনার এই পয়সা থাকলো না, later on you know you can be your visa can be curtailed. So এগুলো খুব বেশি জেনুইন টেস্ট নিচ্ছে, ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে। So this is the only thing that you have to be aware of. Thank you very much আপনার কলের জন্য, আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন। যাচ্ছি আমরা নেক্সট কলারের কাছে। হ্যালো, ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি বলুন। আমার দাদা লন্ডন 19 বাংলাদেশি কাগজপত্র সঙ্গে ব্রিটিশ ছাত্র আছিল না, এটা কোনো কানে এইবনি আমার আব্বা আইতে পারবানি লাগে। আপনার দাদা আসলা ও দেশে কতদিন আসলা? আসলা
আমরা 1940 তে আসলাম 1940 আসলা তাই 1940 আসলা এবং তো তারপরে আপনার বাংলাদেশে ওটা ওইটা কোনটা আমি আইবনি ওকে তো আপনার কোশ্চেন আপনার জি বাফর জন্ম কোন দেশ নি না ওখানে ওই জি না বাংলাদেশে আমার বাপরা দুইজন বাংলাদেশে জন্ম দাদার So, জন্ম কোন জায়গায়? হ্যাঁ দাদার জন্ম কোন না আছিল দেশ দেয়নি জি দাদা আপনাদের জন্ম ওকে তাই 1940 আইয়া কতদিন থাকছো নি দেশ বহুত বছর আসলাম বহুত আসলাম বাতান বাচিনা না ইসলা না ওই জি না না জানা তারপরে তার বাপলা বুদান বিয়ে হয়ে আইছে না বাপরা দুইজন কি তারা আইতে পারছেন না তো পাক্কা কতটা করতে আমার আব্বারা তো এবারে আমরা জানলাম না কি আইন মোটের সময় নাই আমরা আতো 1940 যে তাই না থাকুন আপনারা চেক করতে হবে আপনারা দাদা ব্রিটিশ ইসলামী হি সময় তো ব্রিটিশ হি ওয়াজ এ ব্রিটিশ সাবজেক্ট এবং ব্রিটিশ সিটিজেন হয়ে গেছেন যারা ইসলা তারা যে করতে না এবং ন্যাশনালাইজেশন সার্টিফিকেট যদি তান থাকে তাই যদি আপনি ইনভেস্টিগেট করিয়া দেখো তান যদি ইয়ে থাকে আপনার বাপ হয়তো আইতে পারতেন না বিকজ আপনার বাপ যারা ব্রিটিশ সিটিজেনের সন্তান বা যদি ব্রিটিশ সিটিজেন যদি ন্যাশনালাইজেশন হইয়া তা হইন তখন তারা 18 বছর আগে অ্যাপ্লাই করি আইতে হয় বাট আমি যেটা চিন্তা করলাম যে আপনার যে ভাই বোন আছেন নাতিন আছেন আপনার দাদার আরো দেশ তারা হয়তো অ্যানসেস্ট্রাল রুটে অ্যাপ্লাই করতে পারেন আমি কোয়াইট ব্রিফলি কইলাম আপনি আপনার নিকটস্থ যে কোনো সলিসিটারের লগে আপনি বুঝুক এটা খিলা কিতা এখন হয়তো আপনার ভাই বোনের লাগি কোনো চান্স থাকতে পারে প্রিয় দর্শক এই নিয়ে আমরা চলে আসছি একদম প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাইতে চাই যোগ দেওয়ার জন্য এবং বিশেষ করে আমার অতিথির কাছে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কামিং ইন আপনাকেও ধন্যবাদ এবং দর্শকদেরকেও ধন্যবাদ আমাদের প্রোগ্রাম দেখার জন্য এবং চ্যানেল আইকেও ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ প্রিয় দর্শক বিদায় পাল্লা এসে গেছে আই জাস্ট ওয়ান্ট টু সে আ কাপল মোর থিংস ওয়ান্স अगेन স্বাধীনতা দিবসের অভিনন্দন সবাইকে এবং once again the T20 the cricket I am so proud as a woman as is every other woman from Bangladesh Bangladeshi women are also taking part that's something exceptional and you know welcome it very much and last of all I'd like to say that one other news that I wanted to share with you is that about the Malaysian airline I've been meaning to share this with my viewers that we will pray for them and pray that they are found and it just shows that we as human beings we know so little about this planet প্রিয় দর্শক যে যেখানে আছেন সুন্দর থাকুন সুস্থ থাকুন শুভ থাকুন শুভরাত্রি